ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत्। എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത ആദിലീല ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം 57ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ് ഇന്ന് വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. ചിന്താമണിർജയതി സോമഗിരിർഗുരുർമേ शिक्षा गुरुश्च भगवान् शिगिपिञ्च मौली यत्पादकल्पतरुपल्लवशेखरेषु लीला स्वयंवररसं लभते जयश्री। चिन्तामणिर्जयति सोमगिरिर्गुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवान् शिगिपिञ्च मौली यत्पादकल्पतरुपल्लवशेखरेषु लीला स्वयंवररसं लभते जयश्री। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चिन्तामणिर्जयति सोमगिरिर्गुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवान् शिगिपिञ्च मौले यत्पादकल्पतरुपल्लवशेखरेषु लीला स्वयंवररसं लभते जयश्री। हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण। चिन्तामणिर्जयति सोमगिरिर्गुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवान् शिगिपिञ्च मौली यत्पादकल्पतरुपल्लवशेखरेषु लीला स्वयंवररसं लभते जयश्री। हरे कृष्ण हरि बोल। All glories to Chintamani and my initiating spiritual master Somagiri. All glories to my instructing spiritual master, the Supreme Personality of Godhead, who wears peacock feathers in his crown under the shade of his lotus feet, which are like desired trees. Jai Shri Radharani enjoy the transcendental mellow of an eternal concept. ഇത് കൃഷ്ണ കർണാമൃത എന്നുള്ള ശ്രീ ബില്ലുമംഗലം ഠാക്കൂറിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനാണ്. അപ്പോൾ അതിലത്തെ ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അപ്പോൾ ബില്ലുമംഗലം ഠാക്കൂർ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സ്റ്റോറി അറിയാം. അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ, നല്ലൊരു പയസ് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതാണ്. നല്ലൊരു ഡിവോട്ടി ആയിരുന്നു. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഒരു വേശ്യയായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പർക്കം കാരണം ആ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം മാറിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആ സ്ത്രീയുടെ പിന്നാലെ എന്നും സന്ദർശനം തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വളരെ കാറ്റും മഴയുള്ള ഒരു ദിവസം, കൊടുങ്കാറ്റാണ്, നല്ല മഴയുണ്ട്,
അപ്പോൾ നദി കടന്നിട്ട് പോകണം എവിടേക്ക്? ഈ ചിന്താമണിയുടെ വീട്ടിലേക്ക്, ഈ വേശ്യാസ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ ആ കാറ്റും കോളുള്ള ദിവസം ഇദ്ദേഹം നദി കടക്കാൻ ഒരു മരക്കഷ്ണമാണ് ആശ്രയിച്ചത്. പക്ഷേ ആ മരക്കഷ്ണമായിരുന്നില്ല അതൊരു ഡെഡ് ബോഡി ആയിരുന്നു. ആ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ സഹായത്താൽ അക്കരയ്ക്ക് പോയി. പിന്നെ വീട് പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു ചിന്താമണി എന്നാണ് പേര് ഈ വേശ്യാസ്ത്രീയുടെ. വീട് പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മുൻവശത്ത് കൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ജനലിൽ കൂടെ മുകളിലേക്ക് ജനലിൽ മുകളിലാണ്. അപ്പോൾ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു വള്ളിയെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു പാമ്പിൻ്റെ സഹായത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ജനലിൽ കൂടെ ഉള്ളിൽ പോയി. അപ്പോൾ ചിന്താമണിക്ക് അത്ഭുതം, ഈ കൊടും കാറ്റത്തും മഴയുള്ള സമയത്ത്, ഇത്ര അപകടം പിടിച്ച ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തി? അപ്പോൾ എന്നോടുള്ള ആസക്തി, അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അത്രയും ആ ഒരു കാമാസക്തി കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തി എന്നുള്ള അതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ചിന്താമണി പറയാണ് വില്ലമംഗലം ഠാക്കൂറിനോട്, ഈ ആസക്തിയുടെ 1% നിങ്ങൾക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നും നിങ്ങൾക്ക് മുക്തി കിട്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമിൽ പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് കണ്ണു തുറന്നത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം വിട്ടിട്ട്, അപ്പോൾ ഈ ചിന്താമണിയെ തൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്റ്റിംഗ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ തൻ്റെ ഈ കണ്ണു തുറക്കാനുള്ള കാരണം പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുന്നത് ചിന്താമണിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നശ്വരമാണ്, ഇതെല്ലാം നമ്മളെ അപായത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നില്ല, ഇതെല്ലാം ഈ ധാരണ ഈ മനസ്സിലാക്കി തന്നത് ചിന്താമണിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്റ്റിംഗ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററായിട്ട് കാണുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, മൈ ഇൻസ്ട്രക്റ്റിംഗ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ പറയല്ലേ, ആൾ ഗ്ലോറീസ് ടു ചിന്താമണി ആൻഡ് മൈ ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ സോമഗിരി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിന്താമണി ഇൻസ്ട്രക്റ്റിംഗ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററാണ്. സോമഗിരി ആരാണ്? ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ, അതായത് ദീക്ഷാഗുരു. അപ്പോൾ ചിന്താമണി ഗുരു അത് ഇത്രയൊരു ആ സ്ത്രീ അങ്ങനൊരു വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നല്ലൊരു ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാനുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തതും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ചിന്താമണിയെ തൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്റ്റിംഗ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററായിട്ട് കാണാൻ അവരേക്ക് പ്രണാമം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി ഇവിടെ പറയുകയാണ് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. നമ്മൾ 6 ഡൈവേഴ്സിറ്റീസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ. ആരൊക്കെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ചതുർശ്ലോകി ഭാഗവത്തിൽ അത് നമ്മൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. ഗുരു, അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തർ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ശക്തി, അവതാരം, പിന്നെ ആവേശം, പ്രകാശ്, അതായത് അവതാരം പ്രകാശ് അല്ല, പ്രകാശമല്ല, അതെ പ്രകാശ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ്പാൻഷൻ. അപ്പോൾ ഈ 6 അതിലിപ്പോൾ ഗുരുവിനെ പറ്റിയിട്ട് ഗുരുവിനെ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്, സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്റ്റിംഗ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ, ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ, അതേപോലെ പരമാത്മാവ്, ചൈത്യഗുരു, ഇവരെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിന്, നമ്മളുടെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റിന്, സ്പിരിച്വൽ പ്രോഗ്രസ്സിന് ഇവരെല്ലാം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈവൻ ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീ പോലും ഗുരുവായിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടു. എന്നുവെച്ചാൽ ആ വേശ്യാസ്ത്രീ കാരണമാണ് അങ്ങനൊരു വഴിത്തിരിവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ആ ഗുരുവിനെ ഞാൻ നമിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദിസ് വേഴ്സ് ഈസ് ഫ്രം കൃഷ്ണ കർണാമൃത which was written by a great Vaishnava sannyasi named Billamangala Thakur, who is also known as Leelashuka. അപ്പോൾ ലീലാസുഖ എന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ അറിയുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കോമ്പോസിഷനാണ് ഇത്, കൃഷ്ണ കർണാമൃത. എപ്പോഴും അത് വായിച്ച് രസിക്കാറുണ്ട്, ആനന്ദിക്കാറുണ്ട്. സോ ഹി ഇൻറ്റൻസ്ലി ഡിസൈഡ് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ എറ്റേണൽ പാസ്റ്റ് ടൈംസ് ഓഫ് ലവ്. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാർ പ്രത്യക്ഷത്തിലും പരോക്ഷത്തിലും ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടും. ഭഗവാനെ ഒരുപാട് തവണ ബാലഗോപാലനായിട്ട് ബില്ലമംഗല ഠാക്കൂറിനെ പാല് കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പ്രസാദം കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. പിന്നെ അതേപോലെ അവർ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഭഗവാന്റെ ദർശനം അവർക്ക് കിട്ടും. എന്നുവെച്ചാൽ അവരെല്ലാം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ ഇത്രയും വലിയ ആചാര്യന്മാരാണ്. ഇങ്ങനത്തെ പ്രവൃത്തിയിൽ എങ്ങനെ ചെന്നു പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സംശയിച്ചേക്കറിയാം.
അതായത് ഈ വേശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പർക്കം എങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ ആചാര്യന്മാർ, ഇതെല്ലാം അതായത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മൾക്ക് ഒരു ഗുണപാഠം പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം, ഈ ലീലകളെല്ലാം. അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരാണ്. അപ്പോൾ അവരിലൂടെ നമുക്ക് പല ഗുണപാഠങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലീലകൾ ഭഗവാൻ കളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ അവർ പ്രവേശിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. ശ്രീനിവാസാചാര്യ, ഓക്കെ, ശ്രീനിവാസാചാര്യ, നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർ, ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ്, ഇവർ ട്രയോ 3 പേര് ആദ്യത്തെ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. നമ്മുടെ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തുടങ്ങിയത് അവരാണ്. ജീവഗോസ്വാമിയുടെ ശിക്ഷണത്തിലാണ് അവരെല്ലാം വന്നത്. നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂറിൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ എന്താ പറയുക ലോക്നാഥ് സ്വാമി, അതുപോലെ ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിത്തിൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ഹൃദയ ഗോസ്വാമി, ശ്രീനിവാസാചാര്യയുടെ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമി, ഇവരെല്ലാവരുടെയും ശിക്ഷാഗുരു ആരാണ്? ജീവഗോസ്വാമിയാണ്. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ശ്രീനിവാസാചാര്യ ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അതായത് ടോട്ടലി അതിൽ മുഴുകിയിട്ട് ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ആ എക്സ്റ്റേണൽ കോൺഷ്യസിൽ നിന്ന് പോയി, എക്സ്റ്റേണൽ കോൺഷ്യസിലില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തെ ലീലയിൽ പ്രവേശിച്ചു. വൃന്ദാവനത്തെ ലീലയിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മഞ്ജരി സ്വരൂപത്തിലായിരിക്കും അവർ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ശ്രീനിവാസാചാര്യ ആണെങ്കിലും എന്താണ് മണിമഞ്ജരിയാണ് ശ്രീനിവാസാചാര്യ. അപ്പോൾ മണിമഞ്ജരി രൂപത്തിൽ അവർ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അവിടെ പ്രവേശിച്ചു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എക്സ്റ്റേണൽ കോൺഷ്യസ്നസ് വരാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം പേടിച്ചു. എന്ത് പറ്റി? കുറേ മണിക്കൂറായി, പിന്നെ ഒരു ദിവസം കൂടിയും കഴിഞ്ഞു, അപ്പോഴും അദ്ദേഹം എക്സ്റ്റേണൽ കോൺഷ്യസ്നസ്സിന് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ തൻ്റെ ശിഷ്യൻ, അതായത് ശ്രീനിവാസ ആചാര്യൻ്റെ ശിഷ്യൻ രാമചന്ദ്ര കവിരാജ് എന്നോട് വിവരം അറിയിച്ചു, ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട്, അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും, എക്സ്റ്റേണൽ കോൺഷ്യസ്നസ് എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അടുത്തിരുന്നിട്ട് ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. രാമചന്ദ്ര കവിരാജ് ആര്? ശ്രീനിവാസ ആചാര്യൻ്റെ ശിഷ്യൻ. അദ്ദേഹം ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം വൃന്ദാവൻ ലീലയിൽ പ്രവേശിച്ചു. അപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? ശ്രീനിവാസാചാര്യ അതായത് മണിമഞ്ജരി രാധാറാണിയും ഗോപികമാരും വാട്ടർ സ്പോർട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് കുളത്തിൽ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് രാധാറാണിയുടെ മൂക്കുത്തി കളഞ്ഞുപോയി. അതെല്ലാവരും തെരയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ശ്രീനിവാസാചാര്യ മണിമഞ്ജരി അവിടെ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തെരയാൻ പോകും, ഈ മൂക്കുത്തി തെരയാണ്. അപ്പോൾ രാമചന്ദ്ര കവിരാജും അതേപോലെ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ തൻ്റെ ഗുരു മഹാരാജന് എവിടെയാണ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ലീലയിൽ പ്രവേശിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇതാണ് സംഗതി, രാധാറാണിയുടെ മൂക്കുത്തി പോയിട്ടുണ്ട്, അത് തരികയാണ് എന്നെ, അപ്പോൾ അങ്ങയും കൂടിയും ഇതിന് സഹായിക്കണം, തരയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാമചന്ദ്ര കവിരാജ് തൻ്റെ ശിഷ്യനോടും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും തരയാൻ തുടങ്ങി. അവസാനം ഈ മൂക്കുത്തി ആർക്കാണ് കിട്ടിയത്? രാമചന്ദ്ര കവിരാജനാണ് കിട്ടിയത്. അത് കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? തൻ്റെ ഗുരുവിന് അത് കൊടുത്തു. ആരാണ് ഗുരു? ശ്രീനിവാസാചാര്യ. ശ്രീനിവാസാചാര്യ ആർക്ക് കൊടുത്തു? തൻ്റെ ഗുരുവിന് കൊടുത്തു. ആരാണ്? രാമചന്ദ്ര കവിരാജ് കരുണമഞ്ജരിയാണ്. അദ്ദേഹം മണിമഞ്ജരിക്ക് കൊടുത്തു. മണിമഞ്ജരി ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുത്തു. ശ്രീനിവാസാചാര്യൻ്റെ ഗുരുവാണ് ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി. അപ്പോൾ അത് ഗുണമഞ്ജരി ആർക്ക് കൊടുത്തു? രൂപമഞ്ജരിക്ക് കൊടുത്തു. രൂപമഞ്ജരി ആർക്ക് കൊടുത്തു? ലളിതാസഖിക്ക് കൊടുത്തു. ലളിതാസഖി ആർക്ക് കൊടുത്തു? രാധാറാണിക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കേണ്ടത്? ആ ഒരു ഗുരു പരമ്പര നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ രാമചന്ദ്ര കവിരാജിന് ഡയറക്റ്റ്ലി അത് രാധാറാണിക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു, അല്ലേ? കൊടുത്തില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹൈറാർക്കി ആ സർപ്പാസ് ചെയ്തില്ല. തൻ്റെ ഗുരു മഹാരാജ് കൊടുത്തു, ആ ഗുരു തൻ്റെ ഗുരുവിന് കൊടുത്തു, ആ ഗുരു തൻ്റെ ഗുരു, അങ്ങനെ അവസാനം രാധാറാണിക്കെത്തി. അപ്പം നമ്മളും ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടെ പോകണം. നമുക്ക് ആ പരമ്പര സർപ്പാസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇതും പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങനെ രാധാറാണിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. രാധാറാണി അതായത് താമ്പൂലം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിനൊരു പ്രസാദമായിട്ട് ലളിതാസഖിക്ക് കൊടുത്തു, ലളിതാസഖി രൂപമഞ്ജരിക്ക് കൊടുത്തു, രൂപമഞ്ജരി ഗുണമഞ്ജരിക്ക് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ തിരിച്ചത് ശ്രീനിവാസാചാര്യനും രാമചന്ദ്ര കവിരാജ് കൊടുത്തു.
ആ കിട്ടിയ സമയത്താണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും എക്സ്റ്റേണൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ വരുന്നത്. എക്സ്റ്റേണൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് വന്നപ്പോൾ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഈ പ്രസാദം താമ്പൂലം കയ്യിലുണ്ട്. ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവർ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാണ്. മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ലീലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാധാറാണി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ പ്രസാദം അവർ കയ്യിലുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ പ്രസാദം എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാർ, അതായത് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വൃന്ദാവന ലീലയിൽ ഭഗവാന്റെയും ഗോപികമാരുടെയും രാധാറാണിയുടെയും ലീലയിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അവരുടെ സ്വരൂപത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഹി ഇൻറ്റൻസ്ലി ഡിസൈഡ് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ എറ്റേണൽ പാസ്റ്റ് ടൈംസ് ഓഫ് ദ ലോർഡ്. ഭഗവാന്റെ എറ്റേണൽ പാസ്റ്റ് ടൈംസിൽ അവർക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും. ആ തലത്തിലുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ് അവരൊക്കെ. ആൻഡ് ഹി ലീവ്ഡ് അറ്റ് വൃന്ദാവന ഫോർ 700 years, 700 വർഷം. എന്നുവെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നതും ഒരു 800 കൊല്ലം മുമ്പത്തെ, ഐ തിങ്ക് 5th century-റ്റാണ് തോന്നുന്നു ബിലമംഗല ഠാക്കൂർ ജീവിച്ചിരുന്നത്, 5th century. ഇന്നിപ്പോൾ എന്താ 21st അല്ലേ, 21st century, 5th century-ലാണ് ഈ ലീലാസുഖ അല്ലെങ്കിൽ ബിലമംഗല ഠാക്കൂർ 700 years, 700 വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. എവിടെ? ആൻഡ് ഹി ലീവ്ഡ് അറ്റ് വൃന്ദാവന ഫോർ 700 years ഇൻ ദ വിസിനിറ്റി ഓഫ് ബ്രഹ്മകുണ്ടത്തിൽ. സ്റ്റിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബേത്തിങ് ടാങ്ക് ഇൻ വൃന്ദാവന. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മകുണ്ട ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ. ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബില്ലമംഗല ഠാക്കൂര ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ എ ബുക്ക് കോൾഡ് ശ്രീ വല്ലഭ ദിഗ്വിജയ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി ഏതിലാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ശ്രീ വല്ലഭ ദിഗ്വിജയ എന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. He appeared in the 8th century of the Sakha era in the province of Dravida and was the chief disciple of Vishnu Swami. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മം? ദ്രാവിഡ പ്രൊവിൻസിൽ, അവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മം. ആരുടെ ഏത് സമ്പ്രദായത്തിലാണ്? വിഷ്ണു സ്വാമി, അതാണ് ചീഫ് ഡിസൈപ്പിൾ. വിഷ്ണു സ്വാമി ഏത് സമ്പ്രദായത്തിലാണ്? വിഷ്ണു സ്വാമി ഏത് സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ പ്രൊമിനൻ്റ് ആചാര്യനാണ്? അല്ല, രുദ്രസമ്പ്രദായം. രുദ്രസമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ റീസെൻറ്റ് പ്രൊമിനൻ്റ് ആചാര്യൻ വിഷ്ണുസ്വാമി. അപ്പോൾ ആ വിഷ്ണുസ്വാമിയുടെ സമ്പ്രദായത്തിലെ ഒരു ചീഫ് ഡിസൈപ്പിളായിരുന്നു ആര്? ബില്ലമംഗല ഠാക്കൂർ. So in a list of temples and monasteries kept in Shankaracharya's monastery in Dwaraka, Billamangala is mentioned as the founder of Dwaragadish temple there. അപ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യ മോണസ്ട്രീസിലുള്ള ആ ഒരു റെക്കോർഡിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്, പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പർപ്പോട്ടിൽ എഴുതാണ്, ദ്വാരകാധീശ് ടെമ്പിളില്ലേ, ദ്വാരകയിലെ, അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആരാണ്? ബില്ലമംഗല ഠാക്കൂർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ്വാരകാധീശ് ടെമ്പിൾ. He entrusted the service of his deity to Hari Brahmachari, disciple of Vallabha. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സേവനം ആർക്ക് പിന്നീട് കൊടുത്തു? ഹരി ബ്രഹ്മചാരി. ആരാണ് ഹരി ബ്രഹ്മചാരി? ഡിസൈപ്പിൾ ഓഫ് വല്ലഭഭട്ട, അവർക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദ്വാരകാധീശ് ടെമ്പിളിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ഇത് പ്രകാരം ആരാണ്? ബില്ലമംഗല ഠാക്കൂറാണ്. സോ ബില്ലമംഗല ഠാക്കൂർ ആക്ച്വലി entered into the transcendental pastimes of Lord Krishna. He has recorded his transcendental experience and appreciation in the book known as Krishna Karnamrita. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ്റെ എല്ലാ ലീലകളും സ്വയം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു, മെഡിറ്റേഷനിൽ പ്രവേശിച്ചു കൃഷ്ണലീലയിൽ. എന്നിട്ടാണ് കൃഷ്ണ കർണാമൃത എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം. സോ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബുക്ക് ഹി ഹാസ് ഓഫേർഡ് ഹിസ് ഒബേസൻസസ് ടു ഹിസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗുരുസ്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആർക്കാണ് പ്രണാമം? എല്ലാ ഗുരുജനങ്ങൾക്കും. അതിൽ ഇൻസ്ട്രക്റ്റിംഗ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ചിന്താമണി ആദ്യം വരുന്നു അല്ലേ? ചിന്താമണിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് ടേണിംഗ് പോയിന്റ്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ചിന്താമണി. ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അതാണ് പറയുന്നത്, ചിന്താമണിക്കാണ് ആദ്യം. പിന്നെയാണ് സോമഗിരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇനിഷ്യേറ്റിംഗ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ. ഡിഫറെൻറ്റ് ഗുരുസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് അഡോർഡ് ദം ഓൾ ഈക്വലി. അതിൽ ഒരു സുപ്പീരിയർ ഇൻഫീരിയർ അങ്ങനെ ഇതില്ലേ, എല്ലാവരും ഈക്വലി ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അത് ഇനിഷ്യേറ്റിംഗ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ആയാലും ശരി, ഇൻസ്ട്രക്റ്റിംഗ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ആയാലും ശരി, ചൈത്യഗുരു ആയാലും ശരി, എല്ലാവരും ഈക്വലിയാണ്. ദ ഫസ്റ്റ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ മെൻഷൻഡ് ഈസ് ചിന്താമണി, who was one of his instructing spiritual masters because she first offered him the spiritual path. അപ്പോൾ ആ സ്പിരിച്വൽ പാത്തിന് ഒരു പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് കൊടുത്തത് ആരാണ്?
ചിന്താമണിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ പ്രണാമമാർക്ക് ചിന്താമണി. ചിന്താമണി വാസ് എ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിത്ത് whom Bilamangala was intimate earlier in his life. She gave him the inspiration to begin on the path of devotional service. And because she convinced him to give up material existence to try for perfection by loving Krishna, he has first offered his respects to her. അപ്പോൾ അതാണ് കാരണം. ആദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രണാമം ചിന്താമണിക്ക് കൊടുത്തതെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Next, he offers his respects to the initiating spiritual master Swamagiri. പിന്നീട് സ്വാമഗിരി തൻ്റെ ദീക്ഷാഗുരുവിന്. And then to the Supreme Personality of Godhead, ആരാണ്? ചൈത്യഗുരു, who was also his instructing spiritual master. He explicitly mentions Bhagwan, who has peacock feathers on his crown, because the Lord of Vrindavana, Krishna the cowherd boy, used to come to Villamangala to talk with him and supply him with the milk. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ സ്പെസിഫിക്കലി അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം ഭഗവാൻ ബാലഗോപാലനായിട്ട് എപ്പോഴും വില്ലമംഗലിൻ്റെ ഠാക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പ്രസാദം കൊടുക്കും, പാല് കൊടുക്കും. അതിന് കണ്ണു കാണില്ല ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് ചോദിക്കും. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, പാല് കുടിച്ചോളൂ, ബാബാജിക്ക് വിശക്കുണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് ദിവസമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലല്ലോ, കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഓടി പോകും, പിടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതിയിട്ട് പോവും. അപ്പോൾ ബില്ലമംഗൽ ഠാക്കൂർ പറയും, എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നല്ലേ വിട്ടുപോകാൻ പറ്റൂ, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ ചോദിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇത് സാധാരണ ഗോപാലനല്ല, ഇത് ശരിക്കുള്ള ഗോപാലൻ തന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വിട്ടുപോയാൽ ഒന്ന് ഓടിപ്പോകട്ടെ, അത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എങ്ങനെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ ഭഗവാനായിട്ട് കളിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ആ ലീലകളെല്ലാം ബില്ലമംഗല ഠാക്കൂറും ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ കൂടി. എങ്ങനെ കുറൂരമ്മയും ബില്ലുമംഗലം ഠാക്കൂറും ഒക്കെ ഭഗവാനായിട്ട് വളരെ അടുത്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ലീലകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബില്ലുമംഗല ഠാക്കൂറും തൻ്റെ കൃഷ്ണ കർണാമൃത ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കോമ്പോസിഷനാണ്. So in his adoration of Sri Krishna, the personality of Godhead, he states that Jayasri, the goddess of fortune, Srimati Radharani, takes shelter in the shade of his lotus feet to enjoy the transcendent rasa of nuptial love. Okay? അപ്പോൾ ജയശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഗോഡസ് ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ് ഒറിജിനൽ. ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ലക്ഷ്മി ദേവി, ഗോഡസ് ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ. എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്? ടേക്ക് ഷെൽട്ടർ ഇൻ ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ഹിസ് ലോട്ടസ് ഫീറ്റ്, തൻ്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിലാണ് അവർ ആശ്രയിക്കുന്നത്. ടു എൻജോയ് ദ ട്രാൻസെൻഡൻ്റൽ റസ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൽ ലവ്. The complete treatise Krishna Karnamrita is dedicated to the transcendental pastimes of Sri Krishna and Srimati Radharani. It is a book to be read and understood by the most elevated devotees of Sri Krishna. Prabhupada വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. It is a book to be read and understood by the most elevated devotees of Sri Krishna. അവർക്ക് പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് മനസ്സിലാക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഇത് വായിച്ചാൽ അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട്, ഭഗവാനെ ചീപ്പായിട്ട് കാണും. അതുകൊണ്ട് ദ മോസ്റ്റ് എലിവേറ്റഡ് ഡിവോട്ടി ഷുഡ് റീഡ്. മറ്റുള്ളവർ അത് വായിച്ചാൽ അതെന്തായാലും വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് എടുക്കും, അതിനെ മിസ്ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും, അതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ, അപ്പോൾ ഒരു അപരാധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ഭാഗവതം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്യാൻഡോ മുതൽക്ക് 9 ക്യാൻഡോ മുഴുവൻ വായിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഐശ്വര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നമുക്ക് ഇൻ ദ റൈറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലേക്ക് ചാടാൻ പാടില്ല. അത് വളരെ വളരെ അപകടം പിടിച്ചാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ പിന്നെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, ഭഗവാനെ വളരെ ചീപ്പായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങും, അത് വലിയൊരു അപരാധമാവും. പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ള ഭക്തിയും കൂടി പോകും, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകന്നു പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പോകണം. ഫസ്റ്റ് ക്യാൻഡോ, സെക്കൻഡ് ക്യാൻഡോ, തേർഡ് ക്യാൻഡോ, അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് 9 ക്യാൻഡോവും നമ്മൾ വായിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കി, ഗ്രേറ്റ്നെസ് മനസ്സിലാക്കി, എന്നാൽ മാത്രമാണ് 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലുള്ള ആ ലീലകൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ദിവ്യതലത്തിലുള്ള ലീലകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. നമ്മളല്ലെങ്കിൽ അത് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള മണ്ടേൻ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് കാണുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊരു വാണിംഗ് ആയിട്ട് ചില പ്രഭാതം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്.
ഇവിടെയും അതന്നെയാണ് പറയുന്നത് പ്രഭാത ഷുഡ് ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബൈ ദ മോസ്റ്റ് എലിവേറ്റഡ് ഡിവോട്ടീസ്. അവർക്ക് മാത്രമേ ഈ കാര്യം കാണിച്ച ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ്. പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഓഫ് ശ്രീകൃഷ്ണ ആൻഡ് ശ്രീമതി രാധാറാണി. ഭഗവാനും ശ്രീമതി രാധാറാണി മറ്റു ഗോപികമാരുടെ തമ്മിലുള്ള ലീലകളാണ് ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളത് ഈ കൃഷ്ണകാലം. അപ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് അത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ല. അത് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെ മിസ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഒരു അപരാധം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ഷുഡ് നോ ഹു കൃഷ്ണ ഈസ് ഗ്രേറ്റ്നെസ്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ പാടൂ എന്നാണ് ഒരു ചെറിയൊരു വാണിംഗ് ഇവിടെ പ്രഭാതം തരുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് 58. ജീവേ സാക്ഷാത് നാഹി തതേ ഗുരുചൈത്യരൂപേ ശിക്ഷാ ഗുരുഹയകൃഷ്ണ മഹാന്തസ്വരൂപേ. ജീവേ സാക്ഷാത് നാഹി താതേ ഗുരുചൈത്യരൂപേ ശിക്ഷാ ഗുരുഹയകൃഷ്ണ മഹാന്തസ്വരൂപേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹാന്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജീവേ സാക്ഷാത് നഹി തദേ ഗുരു ചൈത്യ രൂപേ ശിക്ഷാ ഗുരു ഹയ കൃഷ്ണ മഹാന്ത സ്വരൂപേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജീവേ സാക്ഷാത് നഹി താതേ ഗുരു ചൈത്യരൂപേ ശിക്ഷാ ഗുരു ഹയ കൃഷ്ണ മഹാന്ത സ്വരൂപേ. Since one cannot visually experience the presence of the super soul, he appears before us as a liberated devotee. Such a spiritual master is none other than Krishna himself. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് കൂടി കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതിനുള്ള ആ ദിവ്യ ചക്ഷു നമുക്കില്ല. നമ്മൾക്കുള്ളത് മാംസചക്ഷുവാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹി അപ്പിയേഴ്സ് ബിഫോർ അസ് ആസ് എ ലിബറേറ്റഡ് ഡിവോട്ടി. ഒരു ലിബറേറ്റഡ് ഡിവോട്ടി, ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. സച്ച് എ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് നൺ അതർ ദാൻ കൃഷ്ണൻ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ഹു അപ്പിയേഴ്സ് എക്സ്റ്റേണലി ഈസ് നോൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാനും ഭിന്നമല്ല. ഓക്കെ, ഒരു സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററിനെ കൃഷ്ണനായിട്ട് തന്നെ കാണണം, അതിൽ കുറവായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല എന്നാണ് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ എ കണ്ടീഷൻ സോൾ ടു ഡയറക്ട്ലി മീറ്റ് കൃഷ്ണ, സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡെഡ്. ബട്ട് ഇഫ് വൺ ബിക്കംസ് എ സിൻസിയർ ഡിവോട്ടി ആൻഡ് സീരിയസ്ലി എൻഗേജസ് ഇൻ ഡിവോഷണൽ സർവീസ്, Lord Krishna sends an instructing spiritual master to show him favor and invoke his dormant propensity for serving the Supreme. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഡയറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതിനുള്ള കഴിവ് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഭഗവാൻ. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ശാരീരിക അവബോധത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഞാൻ ഈ ശരീരമാകുന്നു എന്നുള്ള മിസ്കൺസെപ്ഷനിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണ്? ജഡമാണ്. ആ ജഡമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള സ്വരൂപത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതിന് പകരം ഭഗവാൻ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തൻ്റെ തന്നെ എക്സ്പാൻഷനായിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററെ നമുക്ക് തരുന്നു അല്ലേ. എക്സ്റ്റേണലി അദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഗൈഡൻസ് തരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററെ നമ്മൾ ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ട് കാണണം, പരമാത്മാവിന് തുല്യമായിട്ട് കാണണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ കൃഷ്ണ സെൻസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രക്റ്റിംഗ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ടു ഷോ ഹിം ഫേവർ ടു ഇൻവോക്ക്. അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ ഭക്തിയെ ജനിപ്പിക്കാൻ, അതിനെ കിൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ, ആ ഒരു സ്പാർക്ക് മതി അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭക്തിയുണ്ട്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. ഇൻഹറൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിപ്പോൾ മൂടിക്കിടക്കുന്ന, ആവരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ കവറിങ് ഒന്ന് നീക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് ചെറിയൊരു ഇഗ്നേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്
അതാണ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. The preceptor appears before the external senses of the fortunate conditioned soul, and at the same time the devotee is guided from within by the Chaitya Guru Krishna. അപ്പോൾ ടീച്ചർ, ഒരു ഗുരു നമ്മളുടെ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതേ സമയത്ത് തന്നെ ചൈത്യ ഗുരു നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹു is seated as a spiritual master within the heart of the living entity. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണലിയും ഇൻറ്റേർണലിയും നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്സ്റ്റേണലി ആസ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ, ഇൻറ്റേർണലി ആസ് പരമാത്മ ചൈത്യഗുരു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗുരു എക്സ്റ്റേണലി നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു അവസരം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, പക്ഷേ എല്ലാവരും അത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ചില ആൾക്കാർ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, ചില ആൾക്കാർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഈ ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ആരാണോ ഈ അവസരത്തിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു, അവർക്ക് സ്പിരിച്വൽ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അല്ലാത്തവർക്ക് ആ സ്പിരിച്വൽ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എപ്പോഴാണോ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററെ, അതായത് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മസ്റ്റാണ്. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേക്ഷന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശന എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ പ്രോഗ്രസ് വേണം, സ്പിരിച്വലി നമുക്ക് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ വേണം. എന്തിന് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ജ്ഞാനം ആർജിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളിലോ കോളേജിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ടീച്ചറില്ലാതെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചറുടെ ഗൈഡൻസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റൂ. അത് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളോ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം, ബലറാം സ്വയം സാന്ദീപനി മുനിയെ ടീച്ചറായിട്ട് സ്വീകരിച്ചത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈശ്വരപുരി, അല്ലെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ, വിശ്വാമിത്രൻ, വശിഷ്ഠ അവരൊക്കെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോൾ ഈവൻ ഈശ്വരനും കൂടി ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ സാധാരണ ബദ്ധാത്മാക്കളായ നമുക്ക് ഗുരു ആവശ്യമില്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് അവർ ഗുരുവിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പോൾ ഗുരു എക്സ്റ്റേണലി ഉണ്ട്, ഇൻറ്റേർണലി. എക്സ്റ്റേണലി ഗുരു നമ്മളെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതേപോലെ ചൈത്യ ഗുരു ഭഗവാൻ സ്വയം പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ടെക്സ്റ്റ് 59. തതോ ദുസ്സംഗം ഉസ്ത്രിജ്യാം സത്സു സജ്ജേത ബുദ്ധിമാൻ ശന്ത ഏവാസ്യ ചിന്തന്തി മനോവ്യാസംഗം മുക്തിഭി. തതോ ദുസ്സംഗമുസ്ത്രിജ്യാം സത്സു സജ്ജേത ബുദ്ധിമാൻ ശന്ത ഏവാസ്യ ചിന്തന്തി മനോവ്യാസംഗൻ ഉക്തിഭി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തതോ ദുസ്സംഗമുത്സൃജ്യ തത്സു സജ്ജേത ബുദ്ധിമാൻ സന്ത ദിവസ്യ ചിന്തതി മനോവ്യാസംഗ യുക്തിഭി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സന്ത ഏവാസ്യ ചിന്തന്തി മനോവ്യാസാംഗ മുക്തിഭിഃ. Hari Bol. One should therefore avoid bad company and associate only with devotees. With their realized instructions, such saints can cut the knot connecting one with activities unfavorable to devotional service. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ബാഡ് കമ്പനി അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ബാഡ് അസോസിയേഷൻ, സംഗത്യാഗോ സദോ വൃത്തെ. സംഗത്യാഗ എന്താണ്? ബാഡ് കമ്പനി, വേൾഡ്ലി അസോസിയേഷൻ, അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാണ് പറയുന്നത്. അവോയ്ഡ് ബാഡ് കമ്പനി ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ് ഓൺലി വിത്ത് ഡിവോട്ടീസ്. സദോ വൃത്തെ, ഫോളോ ഇൻ ദ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ആചാര്യാസ്. സത്സംഗം വേണം. വിത്ത് ദ റിയലൈസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. രൂപഗോസ്വാമി ഉപദേശാമൃതയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, എന്താണ്? ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന സംഗത്യാഗോ സദോ വൃത്തി ഷഡ്ബീർ ഭക്തിർ പ്രസിദ്ധ്യതി. ഈ 6 ഫേവറബിൾ. പിന്നെ 6 അൺഫേവറബിൾ എന്താ? അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘസ്യ ലൗല്യം ച ഷഡ്ബീർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. ഇപ്പം 6 ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും 6 അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളും. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? സത്സംഗം വേണം, അസത്സംഗം ത്യജിക്കണം. നമ്മൾ സത്സംഗം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ.
മഹാജനോ ഏനഗതാ സപന്ത, അതായത് മഹാജനങ്ങളെ നമ്മൾ പിന്തുടരണം. ആചാര്യന്മാർ ഡിവോട്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള സംസർഗം വേണം. അവർക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, അതായത് ഡിവോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ്, ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നല്ലതായിരിക്കാം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് മാത്രം അല്ലേ. നാരദ മഹർഷി തൻ്റെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ദാസീപുത്രനായിട്ടുള്ള ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തി വേദാന്തിസ്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംസർഗം ഭാഗ്യം കിട്ടി. അങ്ങനെ അവരുടെ ഗൈഡൻസിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ, അടുത്ത കൽപ്പത്തിൽ ആ ദാസിപുത്രൻ ആരായിട്ട് മാറി? നാരദ മഹർഷിയായിട്ട് മാറി. ഇവിടെ അതാണ് പറയുന്നത്, വിത്ത് റിയലൈസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പോൾ അവരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആ കൽമശങ്ങളില്ലേ അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. കട്ട് ദ നോട്ട് കണക്റ്റിംഗ് വൺ വിത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് അൺഫേവറബിൾ ടു ഡിവോഷൻ, അതായത് ഭക്തി സേവനത്തിന് വിഘ്നമായി നിൽക്കുന്ന അതെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ട്. അവർക്ക് നമ്മളെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മളുടെ കന്മശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഡിവോട്ടീസായിട്ട് നമ്മൾ സംസർഗം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങളും നശിക്കുകയും ചെയ്യും. അവരുടെ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ ഇംബൈബിങ് ചെയ്യും. ഒരു ഇരുമ്പ് കഷ്ണത്തിന് എപ്പോഴും തീയിലിട്ടാൽ അത് ആ തീയിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കിട്ടും. അതേപോലെ നമ്മളെപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിലെത്തുമ്പോൾ ആ ഭക്തന്മാരുടെ ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്ക് ഇംബൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നുള്ള വേഴ്സാണ്. സോ ദിസ് വേഴ്സ് വിച്ച് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11.26.26 was spoken by Lord Krishna to Uddhava in the text known as Uddhava. അപ്പോൾ ഉദ്ധവ ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഉദ്ധവന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമാണിത്. സോ ദ ഡിസ്കഷൻ റിലേറ്റ്സ് ടു ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് പുരൂരവ ആൻഡ് ദ ഹെവൻലി കോർട്ടിസൻ ഉർവശി. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ്? പുരൂരവയും ഉർവശിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി റിലേറ്റഡുള്ള ഒരു ഇതാണ്. When Urvashi left Pururava, he was deeply affected by the separation and had to learn to overcome his grief. അപ്പോൾ ഉർവശി പുരൂരവനെ വിട്ടുപോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര വിഷമം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് ഈ ഉദ്ധവഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഉദ്ധവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ദാറ്റ് ടു ലേൺ ദ ട്രാൻസെൻഡൽ സയൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപാരറ്റീവ് that one avoid the company of undesirable persons and always seek the company of saints and sages who are able to impart lessons of transcendental knowledge. The potent words of such realized souls penetrate the heart, thereby eradicating all misgivings accumulated through years of undesirable association. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളിൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് അസത്സംഗം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് വേൾഡ്ലി പീപ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ക്വാളിറ്റീസൊക്കെ നമ്മൾ ഇംബൈബ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം നശിപ്പിക്കണം. അതിന് ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ, അവരെ ആ അസത്സംഗം ത്യജിച്ച് സത്സംഗത്തിൽ വരണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മളുടെ എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണകളും മാറുള്ളൂ, കൺഫ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ക്ലാരിറ്റിയിൽ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, അർജുനന് കൺഫ്യൂഷനായിരുന്നു അല്ലേ, തൻ്റെ എതിർവശത്ത് തൻ്റെ തന്നെ ഗുരുജനങ്ങളും ബന്ധുജനങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനന് ആകെ കൺഫ്യൂഷനായി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എന്തിനാണ് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ പാപമല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, തൻ്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ നമ്മൾ കൊന്നിട്ട് എന്താണ് എനിക്ക് കിട്ടാമോ, ഈവൺ എനിക്ക് വിജയം കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഇവരെല്ലാം വധിക്കപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആരുമില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതായത് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അർജുനൻ എന്താണ്, കമ്പാഷൻ, കരുണ, ഇവരെല്ലാം കൊന്നിട്ട് ഇവരെല്ലാം വധിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്താണ്, പാവം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ഒരു കരുണ, കമ്പാഷൻ. രണ്ടാമത്തത് എനിക്ക് എൻജോയ്മെൻറ്റ് കിട്ടില്ല. മൂന്നാമത്തത് സിൻ, ഒരുപാട് പാപം എനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ. നാലാമത്തത് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ, അത് മുതിർന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളും വൃദ്ധജനങ്ങളും കുട്ടികളും മാത്രം അവശേഷിക്കും. അപ്പോൾ ഫാമിലി ട്രഡീഷൻ എല്ലാം നശിക്കും, കൾച്ചർ ഉണ്ടാവില്ല, ഒക്കെ സംസ്കാരങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും എല്ലാം അവിടെ എന്താണ് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഭഗവാൻ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നത്.
ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളും എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ വേൾഡ്ലി ലൈഫ് ജീവിച്ചിട്ട് അത് വിട്ടിട്ട് സത്സംഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ മിസ്ഗിവിങ്സ് അതെല്ലാം നമ്മൾ നശിപ്പിക്കണം. അക്യുമുലേറ്റഡ് ത്രൂ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് അൺഡിസൈറബിൾ അസോസിയേഷൻ. ഒന്നിനുണ്ടല്ലോ ഇതിവിടെ ഇയേഴ്സ് അല്ല, ഇപ്പോൾ എത്രയോ ലൈഫ് ടൈംസിൽ നമ്മളത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ജന്മത്തിൽ മാത്രമല്ല എത്രയോ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ അസത്സംഗം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അനർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സട്ടിൽ ബോഡിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ നശിപ്പിക്കണം. സോ ഫോർ എ നിയോഫൈഡ് ഡിവോട്ടി ദർ ആർ 2 kinds ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഹൂസ് അസോസിയേഷൻ ഇസ് അൺഡിസൈറബിൾ. ഒരു പുതിയ വ്യക്തിക്ക് 2 ടൈപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. എന്താണ്? ഗ്രോസ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് ഹു കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി എൻഗേജ് ഇൻ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ. പക്ക പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതിക തലത്തിൽ ആസ്വാദനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അത് ടോട്ടലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ഗ്രോസ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി. രണ്ടാമത് അൺബിലീവേഴ്സ് who do not serve the supreme personality of Godhead but serve their senses and their mental whims in terms of their speculative habits. ഇപ്പോൾ 2 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഒരു ഭക്തനാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി 2 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ഒന്ന് ഗ്രോസ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ്, അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ, ഗ്രോസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് ആൾക്കാർ. രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാനിൽ ഫെയ്ത്ത് ഇല്ല, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല, ഭഗവാനില്ല, എനിക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഐഡിയ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാർ. ഇത് 2 ആൾക്കാരെ, 2 കാറ്റഗറിയിലെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ നമുക്ക് ഉന്നതി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതാണ് ഇവിടെ പ്രഭാത പറയുന്നത്. സോ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് പേഴ്സൺസ് സീക്കിംഗ് ട്രാൻസെൻഡൻ്റൽ റിയലൈസേഷൻ ഷുഡ് വെരി സ്ക്രൂപ്പുലസ്ലി അവോയ്ഡ് ദർ കമ്പനി. അപ്പോൾ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. അതായത് ഗ്രോസ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് ആൻഡ് നോൺ ഡിവോട്ടീസ്. എന്നാൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആരായിട്ട് സംസർഗം വേണം? തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തന്മാരായിട്ട്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട്. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ കൽമശങ്ങൾ, നമ്മുടെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആസക്തി, ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ ആസക്തി അതെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി നമുക്കുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിന് ആ ബുദ്ധി വേണം. ബുദ്ധി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലേ, ഇല്ല ആർക്കും ബുദ്ധി ഇല്ലാതെ, എസ്പെഷ്യലി മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിയുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ബുദ്ധി വേണ്ട പ്രകാരം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മാത്രം. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കർമ്മഫലം കൂടി വരികയുള്ളൂ. നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ മുഴുകും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ താണയോനിയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. വിൽ ഗ്ലൈഡ് ഡൗൺ ടു ലോവർ സ്പീഷീസ് ഓഫ് ലൈഫ്. അപ്പോൾ അത് പാടില്ല. വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ജനിക്കാൻ ഇടവരരുത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സത്സംഗം തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് പേഴ്സൺ സീക്കിംഗ് ട്രാൻസെൻഡൻ്റൽ റിയലൈസേഷൻ ഷുഡ് വെരി സ്ക്രൂപ്പുലസ്ലി അവോയ്ഡ് ദർ കമ്പനി. അപ്പോൾ അസത്സംഗം എന്താണ്? ത്യജിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സത്സംഗം വേണം. ടെക്സ്റ്റ് 60. സതാം പ്രസംഗാൻ മമ വീര്യ സംവിദോ ഭവന്തി ഹൃത്കർണരസായന കഥാ തജ്ജോഷണാദാ സ്വപവർഗവർത്മനി ശ്രദ്ധാരതിർഭക്തിരനുക്രമിഷ്യതി. സതാം പ്രസംഗാൻ മമ വീര്യ സംവിദോ ഭവന്തി ഹൃത്കർണരസായന കഥാ തജ്ജോഷണാദാ സ്വപവർഗവർത്മനി ശ്രദ്ധാരതിർഭക്തിരനുക്രമിഷ്യതി. ഹരികൃഷ്ണ. പ്രസംഗാൻ മമ വീര്യ സംവിദോ ഭവന്തി ഹൃത്കർണരസായനാ കഥാ തജ്ജോഷണാദാശവർഗവത്മനി ശ്രദ്ധാരതിർഭക്തിരനുക്രമിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സദാം പ്രസംഗാൻ മമ വീര്യ സംവിദോ ഭവന്തി ഹൃത്കർണരസായനാ കഥാ തജ്ജോഷണാദശ്വപവർഗവർത്മനി ശ്രദ്ധാരതിർഭക്തിരനുക്രമിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരി ബോൾ. The spiritually powerful message of Godhead can be properly discussed only
in a society of devotees, and it is greatly pleasing to hear in that association. If one hears from devotees, the way of transcendental appearance quickly opens, and gradually one attains firm faith that in due course develops into attraction and devotion. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്, അപ്പോൾ സ്പിരിച്വലി പവർഫുൾ മെസ്സേജ് ഓഫ് ഗോഡ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്കസ് ഓൺലി ഇൻ എ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്. അപ്പോൾ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, അതായത് സത്സംഗത്തിൽ മാത്രമാണ് ഭഗവത് കഥ നമുക്ക് പറയാനും കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഒരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയിൽ പോയാൽ അവിടെ ഭഗവത് കഥ കേൾക്കുമോ? ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ ലീലകളായിട്ട് പറ്റി നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് സ്പിരിച്വലി എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, സ്പിരിച്വലി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിവോട്ടി സൊസൈറ്റിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അത് മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ, ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്, അപവർഗ വർത്തമനി. അപവർഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലിബറേഷൻ ഫ്രം ദിസ് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്. ഓക്കെ. പവർഗ അപവർഗ. എന്താണ് പവർഗ? പപ്പാഭാവമ അല്ലേ? എന്താണ് പപ്പാഭാവം പറഞ്ഞാൽ? ഇവിടെ ബന്ധിപ്പിക്കലാണ്. പ പറഞ്ഞാൽ പരിശ്രമം, പപ്പ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫേന. ഒരുപാട് പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അതായത് കുതിരയുടെ വായെന്ന് ഒരുപാട് ഓടിയാൽ ഈ പത വരുന്നില്ല. അതേപോലെ നമുക്കും ഒരുപാട് പരിശ്രമിക്കും, ടയർഡാവും, ഫെറ്റീഗാവും, നമ്മുടെ വായെന്നും അതൊക്കെ പതൊക്കെ വരും. ഓക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ പപ്പ, ഫേന, പപ്പ, ഭ. പിന്നെന്താണ്? ബന്ധനം, ഭ ഭയം, മാ മൃത്യു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അസത്സംഗം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുക, പാപ്പാഭമ. അപ്പോൾ അപവർഗ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ്. ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടും, അതായത് ലിബറേഷൻ ഫ്രം ദ മെറ്റീരിയൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സത്സംഗം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കരകയറാൻ പറ്റൂ, ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സത്സംഗം ആവശ്യമാണ്. അല്ലാണ്ട് അസത്സംഗത്തിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെന്നുപെടരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വാൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇതും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലത്തെ ഒരു വേഴ്സാണ്. ദിസ് വേഴ്സ് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3.25.25 where Kapila Deva replies to the questions of his mother Devahuti about the process of devotional service. അപ്പോൾ കപിലദേവ സാഖ്യയോഗ തൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നു. എന്താണ്? അമ്മയോടും പറയുന്ന ഈ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. As one advances in devotional activities, the process becomes progressively clearer and more encouraging. Okay. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലുള്ള പ്രോഗ്രസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയറർ ആൻഡ് മോർ എൻകറേജിങ്, നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും, നമുക്ക് അത് കൂടുതൽ എൻകറേജ്മെൻറ്റും ഉത്സാഹവും അതിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വേൾഡി ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിറ്റാച്ച് ആവും. ജസ്റ്റ് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, അറ്റാച്ചും കൂടി വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അൺലെസ് വൺ ഗെറ്റ്സ് ദിസ് സ്പിരിച്വൽ എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഫോളോയിങ് the instructions of the spiritual master, it is not possible to make advancement. Unless one gets spiritual encouragement, ഉത്സാഹം, അതിൻ്റെ രൂപകോശം വരുന്നത് ആ ഉത്സാഹം വേണം. ആ ഉത്സാഹം മാത്രം പോരാ, നമുക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസും വേണം, ഒരു പേഷ്യൻസും വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉത്സാഹത്തിൻ്റെ കൂടെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അൺലെസ് വൺ ഗെറ്റ്സ് ദ സ്പിരിച്വൽ എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഫോളോയിങ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു മേക്ക് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്. Therefore, one's development of a taste for executing these instructions is the test of one's devotional service. Initially, one must develop confidence by hearing the signs of devotion from a qualified spiritual master. അപ്പോൾ ആ കോൺഫിഡൻസ് വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശ്രവിക്കണം. അവരുടെ ഗൈഡൻസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യോ, റിയലി വെദർ ദിസ് വിൽ വർക്ക് ഓർ നോട്ട്. ഓക്കെ. ഈ പാത്ത് ശരിക്കുള്ളതാണോ, നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുമോ. റിസൾട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. അതിന് ക്ഷമ വേണം. പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാർമിക് ബാഗേജ് കൊണ്ട് വന്നതാണ്.
ജന്മജന്മാന്തരമായിട്ട് ഒരുപാട് കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് ആ രണ്ട് ഇരുമുടിക്കെട്ട് പറയുന്നില്ലേ, അതായത് ബാഡ് ഇമ്പയസ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ അതേപോലെ പയസ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ രണ്ട് ഭാണ്ഡമായിട്ട് നമ്മൾ വന്നിരിക്കും. ഇതെല്ലാം സീറോ ആക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവത്ധാമിൽ പോകാൻ പറ്റൂ, ഇവിടുന്ന് ഈ സംസാര സാഗരം കരകയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ executing this in the test of one's devotional service. Initially, one must develop confidence by hearing the signs of devotion from a qualified spiritual master. അപ്പോൾ ആ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ശരിക്കും ആ ഒരു നിർദ്ദേശം കിട്ടി, അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിൽ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദെൻ ആസ് ഹി അസോസിയേറ്റ്സ് വിത്ത് ഡിവോട്ടീസ് ആൻഡ് ട്രൈസ് ടു അഡോപ്റ്റ് ദ മീൻസ് ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ദ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ഇൻ ഹിസ് ഓൺ ലൈഫ്, ഹിസ് മിസ്ഗിവിങ്സ് ആൻഡ് അതർ ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾസ് ആർ വാങ്ക്വിഷ്ഡ് ബൈ ഹിസ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിവോഷൻ സർവീസ്. അപ്പം അങ്ങനെ ആ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകളെല്ലാം, മിസ്കൺസെപ്ഷൻ എല്ലാം പോവും, എല്ലാ വിഘ്നങ്ങളും മായും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ് കിട്ടും. സ്ട്രോങ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ ട്രാൻസെൻഡന്റ് സർവീസ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് develops as he continues listening to the messages of Godhead, and if he steadfastly proceeds in this way, he is certainly elevated to spontaneous love for the Supreme Personality. അങ്ങനെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വൈദിക സാധന ഭക്തിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ടും ഗുരു മഹാരാജാവിൻ്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് കൊണ്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ രാഗാനുക ഭക്തി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭഗവാനുടെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ലവ് അതിലെത്തും, അതാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ സ്ലോ ആൻഡ് ഗ്രാജുവൽ പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള ആ ഒരു ലൗല്യം, ഒരു ഗ്രീഡ്, നമുക്കൊരു ശുദ്ധ ഭക്തനാവണം, നമുക്കും ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ലൗല്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിലെത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് മസ്റ്റാണ്. ഡിവോട്ടീസ് അസോസിയേഷനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ ടെക്സ്റ്റ് 61 അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गो प्रेमानंदे. हरि कृष्ण.